प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। अमरीका ने भारत नूं निज्जर कतलकांड मामले दे विच सहयोग करन दी अपील की है। तो दूसरी खबर यह है कि सीएम मान ने राजपाल नूं दिता मोड़वा जवाब क्योंकि हिसाब मंग लिया सी। ते तीसरी खबर जिहड़ी है भारत की वड्डी कार्रवाई है। कनेडा तो जिहड़े आ 40 तो वध डिप्लोमैट वापस बुलाउण दे आदेश दे दिते गए ने। तो उस तो बाद यह है कि कांग्रेस की गल सामने आ रही है कि कन्न खिच्चे ने कांग्रेस दे और क्या आ कि वड्डियां दी गल हो रही होवे तां छोटे नहीं बोलते। इन्हां खबरों के उत्ते चर्चा करते हैं। सब तो पहली खबर वल आउने आ। कनेडा ते भारत के कूटनीतिक संबंध जिहड़े ने निज्जर कतलकांड वाले मामले तो बाद लगातार तनाव दे विच आ रहे ने। इस मामले दे विच जिहड़े आ वो इन्नी क हुण दराड़ वध चुकी है कि आपसी जिहड़े रिश्ते ने वो हुण खत्म हुंदे नज़र आ रहे ने। इन्हां दे विच जल्दी फिर मिलन वरतन की कोई जिहड़ी आ वो गलबात नज़र नहीं आ रही। उत्थे ही अमरीका ने निज्जर कतलकांड की जांच नूं लैके एक बारी फिर अपना स्टैंड दोहराया आ। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे मैथ्यू मिलर ने कहा आ कि बाइडन प्रशासन के कई मौकों पर भारत सरकार नूं खालिस्तानी अतवादी निज्जर के कतल की जांच विच कनेडा नूं सहयोग देण की अपील की है। ये भारतीय मीडिया की खबर आ जिहड़े कि आम जिहड़े सिख ने चाहे वो कनेडा विच रहिंदे आ उन्हां दी नज़र दे विच निज्जर ना तां अतवादी सीगा सगों वो एक सिख सीगा जिहड़ा कि सिੱਖੀ की गल करदा सीगा, जिहड़े कि हक्कां की गल करदा सी। जदों कि भारतीय हुकूमत के मन दे विच जो आ उस नूं लै के अमरीका ने ये सवाल पूछा आ कि तुसी सहयोग जिहड़ा आ वो जरूर दिओ और ये अमरीका जिहड़ा आ ये हुण विच विचोला बनिया होया इस मामले दे विच। तां विदेश विभाग के बुलारे मिलर ने सोमवार नूं एक प्रैस ब्रीफिंग विच कहा है कि असीं इस मामले के उत्ते कनेडा के सहयोगियों नाल नज़दीकी संपर्क अते तालमेल बना रहे हैं। उन्होंने अगे कहा कि असीं कनेडा वल्लों चल रही जांच दे विच सहयोग करन लई कई मौकों ते भारत सरकार दे नाल गल कीती है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले शुक्रवार नूं अपने भारतीय हमरुतबा एस जयशंकर दे नाल मुलाकात दौरान इस मुद्दे दे उत्ते चर्चा कीती सी। इस सवाल दे जवाब विच कि भारत ने कनेडा नूं जांच विच सहयोग करन लई सहमति दित्ती है। मिलर ने कहा कि इस दा जवाब भारत सरकार ने देना आ। उन्हें यह भी कहा है कि भारत सरकार नूं अपना पक्ष पेश करन दा अधिकार है। साडी सरकार भी इस उत्ते अपनी जिम्मेवारी निभाऊगी। असी एक बारी फिर जांच विच सहयोग लई अपनी अपील नूं दोहराउंदे हां। विदेश मंत्री जयशंकर अमरीका के दौरे ते ने। उन्होंने पिछले हफ्ते वाशिंगटन दे विच एंटनी ब्लिंकन नाल दुवल्ली गलबात की सी। क्या सी कि इस दौरान ब्लिंकन ने कनेडा के दोषों बारे जयशंकर नाल गल कीती सी अते उन्हां नूं इस मुद्दे नूं लैके अमरीका दीयां जो चिंतावां आ उन्हां तों जाणू करवाया सी। तुहानूं दस दईए कि हाल ही विच कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दोष लाया सी हरदीप निज्जर के कतल विच भारत सरकार के एजेंट शामिल ने। ट्रूडो के इस बयान उत्ते बाद विच भारत अते कनेडा के विचाले तनाव वध गया सी और ये बिल्कुल तुसीं जाणदे हो कि G20 सम्मेलन तो बाद की गल है और उस तो बाद ये तनाव वध गया सीगा और इन्ना को वधिया कि फिर एक दूसरे देश के डिप्लोमेट जिहड़े ने वो वापस बुलाने शुरू कर दिते और ये हुण गलबात जिहड़ी निबड़नी चाहिए सी वो निबड़ नहीं रही। हालांकि कनेडा की हुकूमत ने भारत आउण वाले उत्थों के नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी सी और इस करके जिहड़े ये संबंध आ जिथे ये होर चंगेरे होने चाहिए सी उन्ने ही इहदे विच तकरार ते जिहड़ी दरार आ वो वधदी नज़र आई है। तो दूजे पासे इस गल दे नाल कि जदों अमरीका विच विचोले की भूमिका निभा रहा अमरीका हुण भारत नूं
ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਜਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੁਵਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਹੋਰ 5 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜੋ ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਔਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦਸਤਖਤ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੋਝ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ MP ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ DC ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ
ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਕੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ? ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਔਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਟੱਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਆ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 62 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਟਾਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਟਾਫ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ 62 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ 41 ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਾਰਟ 7ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾਗਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੰਤਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਆਗੂ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਵਿਚੋਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਖਰ ਜੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ
ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਆ, ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭਰਵੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਨਾਮੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵਾਹਟ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਤ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।